किया गया और उससे बराबर शो कर कि भाई क्या तुम आगे चला रहा। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, चेकअप नहीं होता है। ऑनरेबल जस्टिस त्रिपाठी जी के कोर्ट में यह है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से। क्या सेटिंग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। और अभी नीतीश से कोई पत्रकार मनीष पूछा वहां राजभवन के बाहर कि बीजेपी से समर्थन आप लीजिएगा सरकार पुनः बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने ना नहीं कहा। मैंने वो कार्ड खोल दिए, वो खुद खोल दिए, उनका बयान पढ़िए कि राज्य के हित में जो जरूरी होगा उसको हम देखेंगे। ये देखे हुए हैं, सेट है सब बात, वो देखेंगे। तो हमारा ज्यादा उनको छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ। जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है। हमने मना किया, आज भी फिर मना किया। ये काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए। सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है, ये क्यों कर रहे हो। बोले कि हमसे अब नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों के आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया। तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे। आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं। तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचा जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए। लेकिन हमको संदेह है, क्योंकि आपका सौदा हो चुका है। बिहार की जनता से मैं को आगाह करना चाहता हूं कि आपकी इच्छाओं को बराबर इन्होंने दरकिनारा किया। बीजेपी को हरा के आए थे इन्होंने, बीजेपी को वोट दिया राष्ट्रपति में, नोटबंदी में किया, फिर भी हम लोगों ने जस्टिफाइड किया। तो ये पूरा हम मांग करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन में राज्य को ढकेलना नहीं चाहते हैं। आप राष्ट्रपति शासन में ढकेलना चाहते हैं, और नहीं तो आप बीजेपी से आपका सांठगांठ है, आप सरकार बनाना चाहते हैं। कल बैठाइए सब, कल नहीं परसों तरसों बैठाइए सब एमएलए को, जेडीयू के एमएलए और आरजेडी के एमएलए, कांग्रेस का ना आप रहिए न तेजस्वी रहेगा, नया कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने, वो चुना जाए, हम लोग बैठ के चुने। लार्जेस्ट पार्टी हमारी है। अब हमारा क्लेम बनता है, लेकिन बैठिए और बिहार की जनता का जो मैंडेट है 5 साल का। బీహార్లో మిత్రబంధం భగ్నమైంది. మహాకూటమితో అధికారంలోకి వచ్చిన జేడీయూ ఆర్జేడీ ప్రయాణం 2 ఏళ్లకే ముగిసింది.
ముఖ్యమంత్రి పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామాతో బీహార్లో రాజకీయ సంక్షోభం తలెత్తింది. కుమారుడు తేజస్విని యాదవ్ ను కాపాడుకునేందుకు దేనికైనా సిద్దమని లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మొండికేయడంతో చివరికి తానే తప్పుకున్నారు నితీష్ కుమార్. బీహార్లో సంక్షోభానికి తెరదించేందుకు స్వయాన కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ జోక్యం చేసుకున్న ఫలితం లేకపోయింది. తన వల్లే కూటమి ఏర్పడిందని, తన వల్లే నితీష్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ చేసిన వ్యాఖ్యలతో తన మాట నెగ్గనప్పుడు పదవిలో కొనసాగడం వ్యర్థం అనుకున్నారు నితీష్ కుమార్. గవర్నర్ ని కలిసి రాజీనామా సమర్పించారు. మహాకూటమి ప్రతిబంధకాలతో తాను అనుకున్న దారిలో వెళ్లలేకపోతున్నానని లాలూ కుమార్లతో తాను పడ్డ ఇబ్బందుల్ని చెప్పకనే చెప్పారు నితీష్ కుమార్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాను ప్రభుత్వాన్ని నడపలేనని నిస్సహాయత వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాన్ని ఊహించని లాలూ ప్రసాద్ ఉలిక్కిపడ్డారు. కొన్నాళ్లుగా బీజేపీతో నితీష్ కుమార్ సఖ్యంగా ఉంటున్నారు. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి రాజీనామాతో బీహార్లో పరిణామాలు చకచకా మారబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం బీహార్ రాజకీయం ఎలా ఉండబోతుందనేది మా ప్రతినిధి ఢిల్లీ నుంచి ప్రసాద్ లైవ్ లో మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. ప్రసాద్, బీహార్ రాజకీయం ముందు ఎలా ఉండబోతుందంటారు? బీహార్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలకు దాదాపు 58 మంది ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం ఉంది. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు కూడా ఇప్పుడు సమావేశమైంది. ఇది పార్టీలో అత్యంత ఉన్నత స్థాయి విధాన నిర్ణాయక సంఘం. ఈ సంఘంలో కూడా అనేక అంశాలను చర్చిస్తున్నారు. బీజేపీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాఖ యొక్క ఆలోచనను అనుగుణంగా గనక పరిశీలిస్తే గనక ఇప్పట్లో మధ్యాంతర ఎన్నికలకు తాము పోవటానికి సిద్ధంగా లేవన్న అభిప్రాయాన్ని బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లుగా బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటి కూడా దృష్టిలో తీసుకుంటే బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. తను పని చేయలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇక నేను పదవి నుంచి తప్పుకోవటం ఉత్తమం అన్న అంశంతోనే తాను రాజీనామా చేశానన్న అంశాన్ని చెప్పారు. అదేవిధంగా ప్రజలకు తనకున్నటువంటి నిబద్ధత, ప్రజల పట్ల ప్రజలకు తాను ఇచ్చినటువంటి హామీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తన ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు పదవి త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు తాను తీసుకున్న నిర్ణయం మా ప్రకారం తాను చాలా నిబద్ధతతో తీసుకున్న నిర్ణయం, ఇక భవిష్యత్తు ఏమిటన్నది తేలాల్సి ఉంది అన్న అంశాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇక్కడ రాజకీయ పరిశీలకులు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి బీజేపీ నేతృత్వం ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా మద్దతు ఇస్తే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ఏర్పడటానికి కావాల్సినటువంటి 122 ఎమ్మెల్యేల కంటే ఎక్కువ సంఖ్య, దాదాపు 129 ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య, అటు జేడీయూ 71 ఎమ్మెల్యేలు, ఇటు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ఎమ్మెల్యేలు 58 మంది. ఈ రెండు సంఖ్య కనుక కలిస్తే 129 సంఖ్యాబలం ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి చాలా సౌఖ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం నితీష్ కుమార్ నేతృత్వంలోనే ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా, లేకపోతే ఇంకేదన్నటువంటి మరొక వ్యూహాన్ని రచిస్తారా అన్న అంశం ఇంకా తేలాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం చాలా భిన్నమైన రీతిలో చాలా వ్యూహాలు చేస్తుంది. ఇప్పటి పరిణామాలు ఎప్పుడో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రణాళిక రూపొందించడం జరిగింది. అది నోట్ల రద్దీ కంటే ముందుగానే దానికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పథకాన్ని రూపొందించుకొని బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, స్వయంగా ప్రధానమంత్రి వీటన్నిటి కూడా పథక రచన చేసినట్టుగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు కనుక చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇక బీజేపీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయం నితీష్ కుమార్ నేతృత్వంలో కనుక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలోకి నితీష్ కుమార్ని ఆహ్వానించి అక్కడ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని, ఒక కొత్త వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసే అవకాశాలు కూడా చాలా మెండుగా ఉన్నాయి అన్న అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ రాజకీయ పరిశీలకులు చెప్తున్నారు. ఇక బీజేపీలో ఉన్నటువంటి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి చర్చ మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ప్రధానంగా లాలూ నేతృత్వంలోని ఆర్జేడీ పార్టీని అంతమొందించాలన్నది తమ యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. 80 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ఉన్నటువంటి బీజేపీ 80 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బీహార్లో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీలో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆర్జేడీని పూర్తి స్థాయిలో ధ్వంసం చేయాలన్నదే వాళ్ళ వ్యూహరచనగా ఉంది. ఇకపోతే ఎమ్మెల్యేలో కొంతమంది ఆర్జేడీ నుంచి కూడా కొంతమంది తిరిగి జేడీయూ, అదేవిధంగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమిలోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కూడా స్పష్టంగా వాళ్ళకి కొన్ని సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి గంట కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. నితీష్ కుమార్ని తిరిగి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తీసుకునే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నోట్ల రద్దీ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా బాహాటంగా ప్రధానమంత్రికి మద్దతుగా నిలిచారు.
ప్రజలకు చాలా లాభం చేకూర్చే ఈ నోట్ల రద్దు అనే అంశం చాలా ప్రయోజనకరమైన అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా నితీష్ కుమార్ చెప్పడంతోనే నితీష్ కుమారు ప్రధానమంత్రి మోడీకి మద్దతుగా ఉన్నారు అన్న అంశం చాలా స్పష్టమైంది. ఇకపోతే ప్రతిపక్షాల 18 ప్రతిపక్షాలతో కూడినటువంటి కూటమికి నాయకత్వం వహించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి విందుకు కూడా వస్తారని ఆశించిన తరుణంలో హఠాత్తుగా నితీష్ కుమార్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకొని ప్రధానమంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అదేవిధంగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ అభ్యర్థికే తాము మద్దతిస్తామన్న అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో చాలా స్పష్టమైనటువంటి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది బీహార్ రాష్ట్రంలో. రైట్ ప్రసాద్.